चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ओम माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। তো আজকে আমরা
পুরুষোত্তম যোগ 15 অধ্যায়ে পৌঁছেছি। প্রথমে আমরা পারায়ণ করব, প্রত্যেকটা শ্লোক পড়ব, তারপরে আমরা আলোচনা করব। 15 অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ। শ্রী ভগবানুবাচ ঊর্ধ্বমূলম অধোশাখম অশ্বস্থং প্রাহু অব্যয়ম ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিদ অধোচ্ছ্দং প্রসিতা তস্য শাখা গুণ প্রভিদ্যা বিষয় প্রবলা অধশ্চ মূল্যানো অনুসন্ততানি কর্মাণুবন্ধিনি মনুষ্যলোকে ন রূপম স্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা অশাস্তমেনম সুবিরূঢ়মূলম অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততো পদম তৎ পরিমার্গিতব্যম যস্মিন গতা ন নিবর্তন্তি ভূয় তমেব চাদ্যম পুরুষং প্রপদ্যে যত প্রবৃত্তি প্রসূতা পুরাণী নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা আধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্য কামা দ্বন্দ্বৈ বিমুক্তা সুখদুঃখসঙ্গৈ গচ্ছন্তি মূঢ়া পদমব্যয়ম তৎ ন তদ্ভাসয়তে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবক যদ্গত্যা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম মমৈবং সজীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ মনষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি শরীরম যদ্বাপ্নोति যচ্চাপুৎক্রমতিশ্বর গৃহীত্বৈতানি সমজাতি বায়ুর্গন্ধানি বাসয়ত সত্রম চক্ষুস্পর্শনম চ রসনং ঘ্রাণমেব চ অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ম বিষয়ানুপসেবতে उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा जतन्तयोगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं जतन्तप्रकृतात्मनो नैनं पश्यन्त चेतसः जद् आदित्यगतं तेज जगत भासयते अखिलम जच्चंद्रमसि जच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयामि मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा समभूतारसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्या पाणिनां देहमाश्रितः प्राण प्राण समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मिति ज्ञान अपनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं दामिमौ पुरुषौ लोके खरश्चक्षर एव च खर सर्वाणि भूतानि
कुटस्थाक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे तो उदाहृत। जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवाय ईश्वरः जस्मात् खरमतीतः खरदारादपि चोत्तम। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। जो माम एवं असंमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इति गुज्जतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतत् बुद्ध्या बुद्धिमान् सत् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम श्री 15 अध्याय। তো আমরা প্রথমে একটা গীতা মাহাত্ম্যের শ্লোক পড়ব। আপনাদের কাছে এই শ্লোক পৌঁছে গেছে আশা করি। গীতায়া পুস্তকম যত্র নিত্য পাঠঞ্চ বর্ততে তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদিনী ভূতলে। গীতায়া পুস্তকম যত্র নিত্য পাঠস্য বর্ততে তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদিনী ভূতলে। যেখানে গীতা পুস্তক বর্তমান থাকে সেখানে প্রয়াগাদি সর্বতীর্থ অবস্থান করে। তো প্রথমে আমরা 15 অধ্যায়ের মাহাত্ম্য শুনব। আমরা মাহাত্ম্য শুনছি শিব পার্বতী সংবাদ। মহাদেব শিব পার্বতীকে শোনাচ্ছেন ভগবদ গীতার মাহাত্ম্য। সব অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী। মহাদেব শিব বললেন, প্রিয়ে পার্বতী, এবার তোমাকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 15 অধ্যায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শোনাব। দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। গৌড় দেশে নরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে দেবতাদেরও তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন। তার সেনাপতি সর্বমেরুন্থ তার সেনাপতির নাম। সে ছিল খুবই লোভী। তাই সে রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলে রাজাকে হত্যা করে গৌড় দেশের শাসক হতে ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু তার চক্রান্ত কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই বিসূচিকা রোগে অচিরেই তার মৃত্যু হলো। পরজন্মে সিন্ধু দেশে সে ঘোড়া হয়ে জন্মায়। ঘোড়াটি ছিল সুন্দর এবং দ্রুতগামী।
প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তির সকল গুণাবলী ঘোড়াটির ছিল। একদিন গৌড় দেশের এক ধনী ব্যক্তির ছেলে ঘোড়াটিকে দেখে সেটা কিনতে মনস্থ করল। সেটিকে গৌড় দেশের রাজার কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করবে মনে করে সে রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়ল। নগরে পৌঁছে সে সোজা সে রাজপ্রাসাদে ঢুকে গেল। তার আগমন বার্তা রাজাকে জানানো হলো। রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কী জন্য তুমি এখানে এসেছ? তো সে ব্যবসায়ী ছেলেটি উত্তর দিল, হে মহারাজ, সিন্ধু দেশে আমি খুবই উচ্চ গুণমান বিশিষ্ট একটা ঘোড়ার সন্ধান পেয়েছি। সারা বিশ্বে এর সমকক্ষ ঘোড়া দেখা যায় না। উচ্চ মূল্য দিয়ে এটাকে আমি কিনেছি। রাজার আদেশ করলেন, এক্ষুনি ঘোড়াটাকে নিয়ে আসো। ঘোড়াটিকে রাজার কাছে আনা হলে সেটির উন্নত মানের গুণাবলী দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন। ঘোড়াটিকে পরীক্ষা করার পর ব্যবসায়ীর প্রার্থিত মূল্যের দ্বিগুণ মুদ্রা দিয়ে রাজা ঘোড়াটি কিনলেন। কিছুদিন পর রাজা শিকারে যেতে মনস্থ করলেন। সেই ঘোড়ায় চড়ে বনে গিয়ে হরিণ দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটার পশ্চাৎ ধাবন করলেন। যেদিকেই হরিণটি যায় সেদিকেই ঘোড়া ছোটান। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল রাজার লোকজনের বহু পিছনে পড়ে গেছে। অনেকক্ষণ হরিণের পিছনে ছুটে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা বিশ্রামের জন্য ঘোড়াটিকে একটি গাছের ডালে বেঁধে একটা বড় পাথরের উপরে বসলেন। কিছুক্ষণ পর রাজা দেখতে পেলেন এক টুকরো পশু চর্ম হাওয়ায় উড়ে এসে তার পাশেই পাথরের উপরে পড়ল। ওই চামড়ার উপরে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ৫৫ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের অর্ধাংশ লেখা ছিল। রাজা সেটা জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তার মুখ থেকে প্রথম শব্দটি নির্গত হওয়া মাত্রই ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে গিয়ে অশ্বদেহ ত্যাগ করল। দিব্য চতুর্ভুজ মূর্তি লাভ করে পুষ্পরথে চড়ে দিব্য ধাম বৈকুণ্ঠে চলে গেল। নিকটেই রাজা ফুলের বৃক্ষে ঘেরা এক সুন্দর আশ্রম দেখতে পেলেন। আরও দেখলেন পূর্ণ বিজিতেন্দ্রীয় এক ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমে বাস করছেন। সেখানে গিয়ে রাজা সেই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। তারপর করজোড়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার অশ্বের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কী করে সম্ভব হলো? সেই ব্রাহ্মণের নাম ছিল বিষ্ণু শর্মা। বিষ্ণু শর্মা নামে ব্রাহ্মণটি বললেন, হে রাজা, এই ঘোড়াটি পূর্বে আপনার সৈন্যদলের সেনাপতি ছিল। তার নাম ছিল সরম মেরুন্থ। আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করতে রাজপুত্রের সঙ্গে সে ষড়যন্ত্র করছিল, কিন্তু তার আগেই কলেরায় রোগে মারা যায়। এরপরই সেই ঘোড়া জন্ম পায়। দৈবক্রমে সে ভগবদ্গীতার ৫ম অধ্যায়ের কিছু শব্দ শুনতে পায়, তার ফলেই তার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাজা তার রাজধানীতে ফিরে গেলেন এবং সেই চর্মপত্রে লেখা অংশটি তিনি বারবার পাঠ করতে লাগলেন। অল্পকাল পরে তার পুত্রকে গৌড় দেশের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বনে গমন করলেন। সেখানে নিয়মিতভাবে তিনি ভগবদ্গীতার ৫ম অধ্যায় পাঠ করতেন এবং শীঘ্রই বিষ্ণুর শ্রীপাদ পদ্ম লাভ হল। এই হচ্ছে ৫ম অধ্যায়ের মাহাত্ম্য।
20টা শ্লোক আছে, আমরা চেষ্টা করব। তো এ পর্যন্ত আমরা কি শুনেছি একবার রেস টেনে নিয়ে আসি। প্রথম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু হবে, দামামা বেঁধে গেছে, অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়লেন, আর ভগবান তাকে দিব্য জ্ঞানে অভিষিক্ত করলেন, আত্মজ্ঞান। আর তারপর তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগের কথা বলেছেন ভগবান। কর্ম ভগবানের সেবায় নিয়োগ করতে হবে এবং সেই কর্মের বাধক হচ্ছে কাম। কামকে জয় করার জন্য চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞান। সেই জ্ঞান কোথা থেকে লাভ করব? জ্ঞান লাভ করার যোগ্যতা এবং জ্ঞান লাভ করার কি ফল। পঞ্চম অধ্যায় কর্মসন্ন্যাস যোগ। জ্ঞান লাভ করার ফলে পরাশান্তি লাভ হয়, আর পরাশান্তি লাভের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে মন সংযমের কথা ভগবান বলেছেন। আর মন সংযমের অনেক পন্থা দিয়েছেন ভগবান, কিন্তু অর্জুন যখন সমস্ত যোগ পন্থাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন ভগবান তিনি ভক্তিযোগের কথা বললেন। ভক্তিযোগের মাধ্যমে তুমি তোমার মনকে সংযত করো। আর সেই ভক্তিযোগ শুরু হলো সপ্তম অধ্যায় থেকে। বিজ্ঞান যোগ। ভক্তি আমরা কেন করব, ভক্তি কাকে করব? দেবদেবীকে ভক্তি করা যাবে না। সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞান যোগে পরিষ্কারভাবে ভগবান বোঝালেন কেবলমাত্র কৃষ্ণ পূজা। অষ্টম অধ্যায়ে ভক্তি যে করছে, তার রেজাল্ট হচ্ছে মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করে আমরা এই দেহ ত্যাগ করে ভগবত ধামে পৌঁছে যাব। অষ্টম অধ্যায় সেটা বলার পরে নবম অধ্যায় রাজগুজ্জ যোগ, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। দশম অধ্যায় ভগবানের বিভূতি। একাদশ অধ্যায়ে বিভূতির প্রকাশ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শন, এবং দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 6টা তত্ত্ব অর্জুন জানার প্রয়াস করেছেন। ব্রহ্ম কি বলে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান জ্ঞেয় প্রকৃতি পুরুষ। আর 14 অধ্যায় গুণত্রয়। আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে এসেছি, এখানে আমরা পড়ব পুরুষোত্তম যোগ। পুরুষোত্তম। তো এই অধ্যায়ে ভগবান বুঝাবেন যে এই জগৎটা হচ্ছে একটা চিন্ময় জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র, ছায়া, প্রতিবিম্ব। প্রথম শ্লোক। শ্রী ভগবানুবাচ ঊর্ধ্বমূলম অধঃশাখাম আস্বাস্থং প্রাহু অব্যয়ম ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ভগবান বলছেন ঊর্ধ্বমূল এবং অধঃশাখা বিশিষ্ট একটা অসত্য বৃক্ষের কথা আমি তোমাকে বলবো, যার পত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রসমূহ, এবং সেই বৃক্ষটিকে যিনি জানেন তিনি হচ্ছেন বেদজ্ঞ, সব বেদবিৎ। তো ঊর্ধ্বমূলম অধঃশাখাম, একটা গাছের উপমা দিয়েছেন ভগবান, যার মূল হচ্ছে উপরের দিকে, শাখা প্রশাখা নিচের দিকে।
এরকম গাছ দেখেছেন কোথাও, যার মূল উপরের দিকে, শাখা প্রশাখা নিচের দিকে? হ্যাঁ, আমরা কোনো নদীর পাড়ে বা জলাশয়ের পাড়ে গেলে পুকুর পাড়ে যে গাছ থাকে, সেই গাছের ছবি দেখলে মনে হয় মূলটা উপরের দিকে আর শাখা প্রশাখা নিচের দিকে। অর্থাৎ যেরকম গাছের প্রতিচ্ছবি জলে পড়ে, ঠিক সেই রকম চিন্ময় জগতের এই প্রতিচ্ছবি হচ্ছে এই জগৎ। তো চিন্ময় জগতের উল্টো সব কিছু বুঝাবেন ভগবান। অধশ্চর্ধম প্রসিতাস্য শাখা গুণ প্রবিদ্যা বিষয় প্রবলা অধস্য মূল্যান অনুসন্তানী কর্মাণুবন্ধিনী মনুষ্যলোকে। এই বৃক্ষের শাখাসমূহ 3টি গুণের দ্বারা পুষ্ট, অধদেশে ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত, ইন্দ্রিয় সমূহে এই শাখাগণের পল্লব। এই বৃক্ষের অধদেশে প্রসারিত মূলও আছে, সেগুলি মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। তো এটা উল্টো গাছ, এই জগৎটা। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়, ধরেন পুকুর পাড়ে আপনি গেছেন, পুকুর পাড়ে একটা সুমিষ্ট আম ফলের গাছ হয়েছে এবং আমও তাতে ধরেছে, পাকা পাকা সিঁদুরে আম। আর আপনি জলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, জলে সেই গাছের প্রতিচ্ছবি পাকা আম, সব পাকা আমগুলো জলে ভাসছে। তো আপনি জলে ঝাঁপ দেবেন, জলে ঝাঁপ দিলে কি পাকা আম খেতে পারবেন? না, আম তো রয়েছে উপরে গাছে, তা আপনাকে গাছে উঠতে হবে। ঠিক সেইভাবে ভগবান বুঝাচ্ছেন, এই জগতে কোনো প্রকার সুখ নেই, কিন্তু সুখ যদি তুমি পেতে চাও তোমাকে উপরে তাকাতে হবে। অর্থাৎ এই যে জগতের যে মূল জগৎ, এটা হচ্ছে তার প্রতিবিম্ব। মূল জগৎ হচ্ছে চিন্ময় জগৎ, সেখানে তোমাকে যেতে হবে, সেখানেই সুখের রাতি রয়েছে, এখানে কোনো সুখ নেই। আর একটা উদাহরণ দিই। একটা রাজকুমারী, তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় তার স্বামী এটা বহুমূল্য হার দিয়েছেন, বহুমূল্য হার। ধরুন যার দাম হয়তো 1 কোটি টাকা, বহুমূল্য হার। আর সেটা পেয়ে বাসর রাত্রে পেয়েছেন, তার স্বামী তাকে গিফট করেছেন। তো সেটা তার সম্মান, সেটা খুব খুব মানে মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করেছে এই গিফটটাকে। আর সেইটা তার সেই মর্যাদা সবাইকে দেখানোর জন্য, এখন তার রাজকুমারী নেই, রাজবধূ সবসময় গলায় পরতে, এটা আমার স্বামীর দেওয়া গিফট, আমার প্রতি সম্মান, সবসময়। তো একদিন স্নান করতে যাবেন, তার সখীরা সঙ্গে আছেন, তো গায়ের কাপড় চোপড় খুলেছেন, হাতটাও খুলে জানালায় রেখেছে। তো একটা কাক এসে নিয়ে চলে গেছে। আর রাজবধূ তো চিৎকার, এত শখের এবং স্মৃতি বিজড়িত, বাসর রাত্রে তার স্বামী সেই হাটটি দিয়েছিল, সেই হাটটাই হারিয়ে যায়, কাক নিয়ে পালিয়ে গেছে। তো রাজবধূ অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তার সেই হার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ দরবারে যত সৈন্য ছিল সবাইকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, রাজকুমারীর হারটা যেন, রাজবধূর হারটা যেন ফেরত দেওয়া হয়। কোনো মতে আর পাওয়া গেল না। তো রাজকুমার বললেন, একটা কাজ করো, হারটা তো চলে গেছে, আমি তোমাকে এর থেকে আরো বহুমূল্য হার দেব, তুমি শান্ত হও।
কিন্তু রাজবধূ মোটেই শান্ত হলেন না, আমার হার চাই। তখন রাজপ্রাসাদ থেকে হুলিয়া দেওয়া হলো, হুলিয়া মানে ঘোষণা দেওয়া হলো, যিনি রাজকুমারের এই হার খুঁজে দেবেন তাকে 1 কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। তো একটা লোভী ছেলে ছিল, হ্যাঁ, ও বেরিয়েছে হার খুঁজতে, সব জায়গায় তন্ন 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 করে খুঁজেছে, কোথাও। কেন ছুটেছে? 2 কোটি টাকা পুরস্কার পাবে, সেই লোভে ছুটেছে ছুটেছে ছুটেছে, কিন্তু হার সে পায়নি। তো বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে ফিরতে এটা পুকুর পাড়ে গাছের গোড়ায় বসছিল। অনেক পরিশ্রম হয়েছে এই হারটা খুঁজতে গিয়ে। হঠাৎ দেখছে জলে একটা হার, একই হার, যেরকম রাজকুমার বর্ণনা দিয়েছিল অবিকল সেই হারটি জলে ভাসছে, চিকচিক চিকচিক করে। আরে ও তো চমকে উঠেছে, অবিকল। তো পুকুর পাড়ে বলছে, আরে এই আমার কাছে যা বর্ণনা আছে ওই হারটা তো। তো জলে ঝাঁপ দিয়েছে, হার খুঁজে পায়নি। অনেক সাঁতার দিয়েছে, যত সাঁতার দেয় তত জলের তলায় তলিয়ে যায়। ও হাঁপ ছেড়ে জল থেকে উঠে, হাঁপ ছেড়ে কাপড় চোপড় চেঞ্জ করে বসছে, হাঁপাচ্ছে। 1 বার নয়, 2 বার নয়, 3 বার। তীরে উঠে আসে, দেখে হারটা ভাসছে, জলে নামে আর হার পায় না। তো 2-3 বার হওয়ার পরে বেচারা থকে গেছে। ছেলেটি গাছের গোড়ায় বসে আছে আর হাঁপাচ্ছে। তো এক সাধু বাবা যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে। সাধু বাবা জিজ্ঞেস, এই বেটা, এই ছেলে, তোমার কি হয়েছে? তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন? তো ছেলেটা লুকাচ্ছে, না 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 না, আমার কিছু হয়নি, আমি ঠিক আছে। হাঁপাচ্ছে। ঠিক করে বলো, আমি সাধু লোক, তোমার কোনো ক্ষতি করব না। ও ভাবছে হয়তো আমি বললে সে হার আরেকজন খুঁজবে, সে পেয়ে যাবে, আমি পাবো না। বলছে আমি তোমার ক্ষতি করবো না, তুমি আমাকে নিশ্চিত বলো, আমি তোমার উপকার করব। তখন ও চিন্তা করলো, সাধু বাবা তো যোগ বিভূতি কিছু জানে টানে, তো আমি যেটার জন্য ঘুরছি সেটা হয়তো বললে আমি পেয়ে যাব। তখন বলছে যে এই যে আমাদের রাজ দরবার না, রাজধানী, সেখানে রাজবধূর গলার বহুমূল্য হার কাক নিয়ে চলে গেছে। সেটা খোঁজার জন্য রাজা ঘোষণা দিয়েছেন, যে খুঁজে দেবে তাকে 1 কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তো আমরা কয়েকজন বেরিয়েছি, আমি গ্রাম ট্রাম ঘুরে কোথাও পেলাম না। তারপরে এসে মাঠের মাঝখানে এই পুকুর পাড়ে একটু বিশ্রাম নিতেই আমি দেখছি সেই হার, সেই হারটাই। দেখুন দেখুন, সেই হারটাই, আপনিও দেখুন, হারটা দেখা যাচ্ছে। আর যখনই আমি হারটা খোঁজার জন্য জলে নামছি, হারের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণটা কি? তখন সেই সাধু বললেন, দেখো, হার তো এখানে নেই, হার তো রয়েছে উপরে। দেখো গাছের ডালে কাক সেই হারটা নিয়ে ধরে বসে আছে। তো তোমাকে যদি হার পেতে হয় উপর দিকে তাকাতে হবে, উপর দিকে। তুমি এইখানে খুঁজে বেড়ালে হবে কি করে? এখানে খুঁজে বেড়াবো, লোকে চিটিং করব, ব্যবসা করব, লোককে খুন করব, আমি বেঁচে থাকব, এটা কেন? মেন হার তো রয়েছে উপরে, ঠিক মেন সুখ রয়েছে উপরে, সেটাই ভগবান বুঝাচ্ছেন। দেখুন, ওই জগতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যেরকম রাসলীলা শ্রেষ্ঠ, ভগবানের বাল লীলা শ্রেষ্ঠ, ভগবানের গিরি গোবর্ধন লীলা, ভগবানের বস্ত্র চুরি লীলা, বস্ত্র চুরি, কপিদের বস্ত্র চুরি, ভগবানের মাখন চুরি লীলা, মাখন চোর,
এই সমস্ত বিষয়ে ভগবান নিজে আনন্দ উপভোগ করেছে। তো এখন ওইখানে যেগুলো উন্নত এখন এখানে উল্টে দেন। ওইখানে চোর ভগবানের চুরি লীলাতেও পদকর্তা একটা গান লিখেছেন, ভগবান কি কি চুরি করেছেন। ব্রজে প্রসিদ্ধম নবনীত চৌরম, ব্রজে তিনি প্রসিদ্ধ হচ্ছে মাখন চোর। চোর কথাটা কি খুব ভালো? তিনি বস্ত্র চোর, চোর কথাটা ভালো নয়। সুতরাং ওই জগতে কিন্তু এর মর্যাদা অনেক বেশি, আর এই জগতে যে চুরি করবে তার শাস্তি হবে উল্টো। আমরা মিলাতে পারবো না। তো সেই জন্য ভগবান এখানে বুঝাচ্ছেন আসল সুখ কিন্তু এখানে নেই। সুখ এখানে নেই। সুখ তো রয়েছে উপরে, উপরে যেতে হবে আপনাকে সুখে। তাই ভগবান বুঝাচ্ছেন ঊর্ধ্ব মূলম অধ শাখাম। আমি আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে প্রথম দ্বিতীয় শ্লোক। এই বৃক্ষের শাখাসমূহ জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের আবদ্ধ। এটা গাছের উপমা দিয়ে ভগবান বুঝাচ্ছেন। আচ্ছা, ন রূপম শ্রেয় তথোপলভ্যতে নান্ত ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা অস্বাস্থ্যমেনম সুবিরূঢ়মূলম অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততো পদম তৎ পরিমার্গিতব্যম যস্মিন গতা ন নিবতন্তি ভূয়ঃ তমেব চাদ্যম পুরুষং প্রপদ্যে যত প্রবৃত্তি প্রসিতা পুরাণী। এই বৃক্ষের প্রকৃত রূপটি এখানে উপলব্ধি হয় না। ন রূপমস্য তত উপলব্ধতে, এখানে উপলব্ধি হয় না। এর আদি, এর অন্ত, এর স্থিতি যে কোথায় কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ় মূল ছেদন করে যিনি এই বৃক্ষটিকে ছেদন করবেন, তিনি ছেদন করে সেই স্থানের অন্বেষণ করা কর্তব্য। যেখানে গেলে পুনরায় আর ফিরে আসতে হয় না, সেখানে স্মরণাতীত কাল হতে সমস্ত কিছু প্রবর্তিত ও বিস্মৃত হয়েছে, যার থেকে সেই আদিপুরুষ ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। ভগবান নিজে বলছেন এই বৃক্ষের, এই সংসার বৃক্ষরূপী যে প্রতিবিম্ব চিন্ময় জগতে, এর উপলব্ধি এই জগতে হয় না। যতই বলা হোক না কেন, আমাদের ভিতরে এই জগতের প্রতি আসক্তি আমাদের যাবে না, যাই না। শুনছি কত কথা, এটা হচ্ছে টেম্পোরারি, এটা হচ্ছে অনিত্য, এর ঊর্ধ্বে তোমাকে চিন্তা করতে হবে। কত শুনছি, প্রতিদিন শুনছি, তবুও তো আসক্তি যাচ্ছে না। এই উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। উপলব্ধি অনেক ব্যথা বেদনা পেলেও এখানে একটা উপায় আছে উপলব্ধি করার, অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন চিত্ত। দৃঢ় মানে বৈরাগ্যরূপ কঠিন কুঠার দ্বারা এই আসক্তিকে ছেদন করতে হবে। আমরা তো বৈরাগ্য আনতে হবে এবং আসক্তি ছেদন করতে হবে, এটা তো করতে চাই না। আমরা তো একদম সবার মুখে একটা মুখস্থ হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হলে করব। ভোগ করতে করতে ত্যাগ আসবে, ভোগের পরে ত্যাগ, ভোগ করতে করতে ত্যাগ আসবে, এই অপেক্ষায় আছি।
ভোগের পরে ত্যাগ। ভোগ না করলে ত্যাগ হয় না, কিন্তু ভগবান বলছে না, ত্যাগটা বৈরাগ্যটা অটোমেটিক আসে না, তোমাকে এর অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস কিভাবে অভ্যাস করব? যতই আমরা শাস্ত্র পড়ব ততই উপলব্ধি করতে পারবো নিজের অভিজ্ঞতা। কেননা ভক্তিতে আমরা নবম অধ্যায় 2 নম্বর শ্লোকে পড়েছি, প্রত্যক্ষ অবগমম ধর্মম সুসুখম কর্তম অপায়। এই ভক্তিবিদ্যা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করায়, এমন নয় যে আমরা শুধু আন্দাজে করব না, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। আর ধীরে ধীরে তখন বৈরাগ্য আসবে, বৈরাগ্য, তীব্র বৈরাগ্য। বৈরাগ্য নিজে থেকে আনতে হবে, তা না হলে কি করা? বৈরাগ্য বিভিন্ন প্রকার আছে। কখনো ডাক্তার বলে দেয় এটা খাওয়া যাবে না, এই করা যাবে না, সেটাও এক প্রকার বৈরাগ্য। কিন্তু যখন নিজে থেকে আমরা যুক্ত হতে পারবো ভগবানের সেবায়, তখন বৈরাগ্য। একটা কিরকম আসক্তির একটা ঘটনা বলতে চাইছি, যদি শুনতে চান। কাহিনী আমার কাছে শুনেছেন অনেকে। এটা কৃষকের একটা গাধা ছিল, গাধা। তো গাধাটি প্রচুর খাটত, আর গাধার মালিক প্রচুর কাজ করাতো গাধাকে দিয়ে। তো গাধা ওই বাড়িতে থাকতে থাকতে ওই বাড়ির পাশে একটা গাছে কাঠবিড়ালি থাকতো। সেই কাঠবিড়ালির সঙ্গে গাধার একটু বন্ধুত্ব হয়। যখনও কাজের মাঝখানে ফাঁক পেতেন, দুজন বসে সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করতেন, চ্যাটিং করতেন। তো একদিন গাধা তার মনের কথা ব্যক্ত করছেন তার বন্ধু কাঠবিড়ালির কাছে, দেখো সখা, আর আমি পারি না, আর আমি পারি না। এই আমার মনে প্রচণ্ড প্রহার করে আমাকে, প্রচুর খাটায়, আর খেটে খেটে আমি তো নিজে আর পেরে উঠছি না। অনেক কথা বলেছে, অনেক অনেক, তার মনিবের ব্যবহার। এবং তোর কাঠবিড়ালি বলছেন, একটা কাজ করো না, তোমার যদি এত পরিশ্রম ভালো লাগে না, এইখানে থাকার দরকার কি, চলো পালিয়ে যাই আমরা দুজন কোথাও। তখন কাঠবিড়ালি বলছে, না না, আমি ছেড়ে যেতে পারছি না, একটা কারণ। কি কারণ? না, এই বাড়িতে একটা ছোট্ট কচি সুন্দরী মেয়ে আছে, সে খানিকটা অলস। তার মা যখন শাসন করে না, শাসন করে, এক থাপ্পড় লাগাবো, পড়াশোনা করছিস না, দিনে দিনে বদমাশ হয়ে যাচ্ছিস, যদি পড়াশোনা না করিস তোকে গাধার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। গাধাটা বলছে, যখন আমি এইসব কথা শুনি না উৎসাহ জাগে, কবে আমার সেই বিয়েটা হবে, সেই অপেক্ষায় আছে। এটাকে বলছে সুবিরূঢ় মিলন। আসক্তি একদম গভীরে শিকড়ের মতো আটকে গেছে। সুবিরূঢ় মূলম, অত্যন্ত গভীর শক্ত মূলের দ্বারা আমাদের আসক্তি জড়িয়ে আছে। নির্মাণ মোহা জিত সঙ্গ দোষা অধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্ত কামা দ্বন্দ্বৈ বিমুক্ত সুখ দুঃখ সঙ্গৈ গচ্ছন্তি মূঢ়া পরম অব্যয়ম তৎ। যারা অভিমান কি করে তাহলে এই চিন্ময় জগৎ থেকে উদ্ধার পাবেন? না, যারা অভিমান শূন্য, মোহ শূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য বিচারপরায়ণ, কামার্জিত কি বলে কামনা বর্জিত, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বসমূহ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত,
তারাই সেই অব্যয় পদ লাভ করতে পারেন। এখানে প্রভুপাদ লিখছেন কীভাবে সহজভাবে এই শরণাগতির পন্থা ভগবান এখানে দিয়েছেন। কি না, অভিমান শূন্য। প্রথমে হচ্ছে অভিমান, মান শূন্যতা। প্রথম হচ্ছে অভিমান শূন্য, অভিমান। দ্বিতীয় সঙ্গ রয়েছে নির্মাণ মোহ, মোহন মোহ, নির্বাণ মোহ মানে নিমান অভিমান। এই মোহ আর অভিমান থেকে মুক্ত হবে। অভিমান, আমার কি বলে ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন, ওখানে একটা বলছিলাম, তো তোমার অভিমানটা কিসের, কি আছে তোমার যা নিয়ে তুমি অভিমান করবে? আমাদের এখানে সেই সম্বন্ধে বহুল আলোচিত হয় অভিমান। বলছে তোমাকে জন্ম দিয়েছে অন্যজন, তুমি তো জন্মগ্রহণ করেনি। মা তোমাকে, বাবা তোমাকে জন্ম দিয়েছে, তাহলে জন্ম দিয়েছে অন্যজন। আরে কাপড় চোপড় পরা শিখিয়েছে অন্যজন, তারপরে লেখাপড়া শিখিয়েছে অন্যজন, চাকরি দিয়েছেন অন্যজন। আবার মৃত্যুর পরে আমি একা শ্মশানে যেতে পারবো না, শ্মশানে নিয়ে যাবে অন্যজন। তাহলে সব কিছু অন্যজন তোমাকে করে, তোমার কি, তোমার এত অভিমান কিসে? কি আছে যে তুমি অভিমান করবে? অভিমানের প্রশ্ন নেই। তারপরে সঙ্গদোষ রহিত। সঙ্গদোষ রহিতেরও একটা কাহিনী আপনাদের আগে বলেছি। যদি কোনো মহাত্মার সঙ্গ হয়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কোনো সাধু বৈদ্য পায়, তার উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচি পলায়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে কোনো যদি সাধু জুটে যায়, একটা সাধুর কথা বলি, সঙ্গত সাধু। বুদ্ধদেব একটা রাজপ্রাসাদে তিনি ছিলেন। তো একজন আগন্তুক পথিক, তিনি ঘুরতে ঘুরতে বুদ্ধদেবের দর্শনে যান, তাকে প্রণাম করেন। তখন বুদ্ধদেব তাকে আশীর্বাদ দিলেন, তথাস্তু বসো। তো লোকটি অত্যন্ত আনন্দ ভরে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আনন্দ জানার অনুসন্ধিস্তা নিয়ে প্রশ্ন করেছে। তো বলছেন, প্রভু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। বলছে, হ্যাঁ। এই যে আপনি এতটাই শান্ত ধীর, এই মহান গুণটি আপনি কোথা থেকে লাভ করলেন যদি একটু বলেন? কেউ রাগালেও আপনি রাগেন না, মহান গুণ থেকে। তখন বুদ্ধদেব বলছেন, হঠাৎ করে, আরে সেসব ছাড়ো, তোমার তো এই মৃত্যু হবে। তুমি এই কটা দিন, তোমার এই মৃত্যু হবে 7 দিনের পরে, এই কটা দিন তুমি পরিবারের লোকদের সঙ্গে কাটাও, সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, ওদেরকে ভালোবাসো। তো তখন একে তো এসেছিল একটা আনন্দপূর্ণ প্রশ্ন করবে, আর হয়ে গেল উল্টো, তাকে বলে দেওয়া হলো তুমি 7 দিনে মারা যাবে। সে কি করে, যেখানে গেছে সবাইকে অত্যন্ত উচ্চ সম্মান দিয়ে কথা বলেছে, কারোর সঙ্গে ঝগড়া, কথা কাটাকাটি কোনো কিছু করে। আর শেষের দিন তিনি
যা কার্যাদি ছিল করেছেন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, এবং তিনি নিজে অন্য কোথাও আছেন। তো তখন 1 সপ্তাহ পরে সে আগন্তুক এসছেন রাজদরবারে। সেই আবার বুদ্ধদেবকে প্রণাম করেছেন, আমার প্রণাম স্বীকার করুন। তো তখন বুদ্ধদেব বলে, ঠিক আছে বসো বসো বসো। আচ্ছা বলো, তোমার এই লাস্ট 7টা দিন না প্রণাম করেছে, প্রণাম করে বলছেন, প্রভু আমার প্রণাম স্বীকার করুন, আজকেই হচ্ছে আমার লাস্ট দিন, আমি এই জগৎ ছেড়ে চলে যাব, যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে আমাকে অপরাধ ক্ষমা করবেন। তো তখন বুদ্ধদেব পিঠে হাত চাপড়ে বলছে, আচ্ছা বলো তো এই 1 সপ্তাহ তোমার কেমন কেটেছে, কেমন কেটেছে 1 সপ্তাহ? তখন বলছে খুব ভালো। বলছে কীভাবে? না আমি কারোর সঙ্গে ঝগড়া করিনি, কোনো ঝগড়াঝাঁটিতেও জড়িয়ে পড়িনি, আমি ভালোভাবে নিশ্চিন্তে কাটিয়েছি। তো তখন সে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করছে, তো তুমি মনে হয় তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে গেছো। তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে যে আপনি শান্ত ধীর এই মহান গুণটি লাভ করলেন কি করে। তো আমি মনে হয় তোমাকে বুঝাতে পেরেছি। আমি যদি শুধু লেকচার দিতাম তুমি শুনে চলে যেতে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল করে আমি শেখালাম, তুমি এখন ঘরে যাও, নিশ্চিন্তে থাকো, তুমি এখন মরছো না। এই হচ্ছে সঙ্গ। এমন মানুষের সঙ্গ আমরা করছি যে আমাকে এই সমস্ত বিষয়ে আমাকে উৎসাহ প্রদান করবে। সঙ্গ ভক্তি জীবনের এটা একটা বড় বাধা। অত্যাহার প্রয়াস প্রজর্পনিয়মাগর সঙ্গ ত্যাগাৎ জনসংগস্য লৌলঞ্চ জনসঙ্গ ষড়বি ভক্তি বিনশ্যতি। তো সেই জন্য সঙ্গের ব্যাপার আছে। আমাদের বাংলায় বলে না, সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস, অসাধু সঙ্গে নরকবাস, আর পড়ে। তো সেই জন্য বলছেন যদি ঠিক মতো আমরা সঙ্গ পাই, আমরা আমাদের গুরুবর্গের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিল প্রভুপাদ এসেছিলেন, আমরা চোখে প্রভুপাদকে দেখিনি, কিন্তু প্রভুপাদের যে সমস্ত শিষ্যরা রয়েছে বর্তমান আমাদের ইস্কনের গুরুবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আসে আমাদের জীবনকে অনেকটা পরিবর্তন করতে পেরেছি। সঙ্গদোষ লাগে, সঙ্গদোষ রহিত নিত্য বিচার পরায়ণ, সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব সমূহ থেকে মুক্তি। এটা বিচার বোধ থাকতে হবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। ন তদ্ভাসয়তে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবক যদ্জ্ঞাত্যান নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম তথা পরম। যেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না, সেই নিত্য জগতের কথা আমি তোমাকে বলছি। মামা এবং সজ্জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনষষ্ঠা ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। মনষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। ভগবান এই শ্লোকে তিনি বিচার দিচ্ছেন, মামাই বংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতন। মামই বংশ, বংশ মানে এখানে বলা হয়েছে জীব হচ্ছে আমার অংশ,
আমি কখনো কখনো বলি মামাই বংশ, তোমরা হচ্ছে আমার বংশের লোক, তোমরা চিন্ময় জগতের লোক, সেই জগৎ থেকে ভোগ বাসনা নিয়ে এখানে এসছো, আর এখানে ভিখারির মতো মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণী, মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রকৃতি স্থানে কর্ষতি 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 কর্ষণ করছে, রেশারেশির জীবন। ওর ছেলে মেয়ে পড়াশোনায় কতটা এগিয়ে গেল, আমার ছেলে মেয়েকে পড়াতে হবে না পারলেও। আমি দেখি অনেক শিশু আছে 2.5 বছর 3 বছর, সে সমস্ত শিশুরা মায়ের কোলে থাকে, আনন্দ করে, ঘরে একটু বিশ্রাম করে ঘুমাবে না। মা যেহেতু পাশের বাড়ির ছেলে মেয়ে এগিয়ে গেল, মা নিজে টেনে হিঁচড়ে স্কুলে পৌঁছে দেবে। আমি একটা স্কুলের প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, 8, 9, 10 3 ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গীতা আলোচনা ছিল। তো আমি একটা ক্লাসরুমের ভিতর দিকে যাচ্ছিলাম। তো ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, একটা শিশু হয়তো এরকমই 2.5-3 বছর বয়স হবে, সে এরকম ঘুমাচ্ছে। আমি প্রায় 50-55 মিনিট স্কুলে ছিলাম। সে যখনই দেখে গেছি ঘুমাচ্ছে, আসার সময় দেখছি ঘুমাচ্ছে। আমার খুব খুব হৃদয়ে লাগছিল যে করসতি রেশারেশি। সে বিজনেস এগিয়ে গেল, আমি বিজনেস করবো। সে ব্যাংকে এত টাকা রেখেছে, আমি করবো। তার 1 তলা বাড়ি হলে আমার 2 তলা বাড়ি দরকার। রেশারেশি করসতি করসতি। আর কর্ষণ করতে গিয়ে আমাদের যত দুঃখের আর শেষ নাই। একটা কৃষক মাঠে হাল দিচ্ছিল, হঠাৎ একটা মেয়ে, একটা সুন্দরী রূপসী সুন্দরী মেয়ে একদম মুচকে হাসি দিয়ে কৃষককে বলছে, কৃষক আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কৃষক তো অবাক হয়ে গেছে, আরে কি দেখছি আমি, স্বপ্ন দেখছি না তো। একদম হাল ছেড়ে দিয়ে ওর হাতটা ধরে, সত্যি বলছো তুমি আমাকে বিয়ে করবে? হ্যাঁ, তাহলে চলো চলো চলো, এখনই চলো, আমরা গিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে আমরা লগ্নটা ঠিক করে, বিয়ের লগ্নটা, চলো। তো মেয়েটির হাত ধরে দুজন মিলে, নাঙ্গল থাকলো ওখানে, গেছে ব্রাহ্মণের কাছে। ব্রাহ্মণ দেখে তো হতবাক, এত সুন্দরী রূপসী মেয়ে আমি তো দেখি নাই কখনো। হাঁ করে তাকিয়ে। তো তারা তো দুজন বলছে আমাদের বিয়ের নির্ঘণ্ট কি বলে লগ্ন তিথিটা বলে দিন। আর ব্রাহ্মণ ঠাকুর হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, দেখো তুমি এত সুন্দরী, এই একটা মাঠের কৃষককে বিয়ে করবে? দেখ, এটা হতে পারে না, আমি তোমাকে বিয়ে করব, আমি হচ্ছে ব্রাহ্মণ উপযুক্ত তোমার বর, আমি তোমাকে বিয়ে করব। লেগে গেল ঝগড়া। একটা মেয়ে, দুজন প্রার্থী পাত্র, বাস চলো আমরা জমিদারের কাছে বিচার দেব। এটা কি করে হয়? জমিদারের কাছে 3 জন পৌঁছেছে, মেয়েটি এবং 2 জন প্রতিযোগী। তো কৃষক বলছে, দেখুন আমি এই মেয়েটাকে ভালোবাসি, আমি বিয়ে করব। আমরা এলাম বিয়ের দিন ঠিক করতে, লগ্ন ঠিক করতে। এখন ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে ওকে বিয়ে করবে, আপনি সমাধান করে দিন। জমিদার হাঁ করে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। আরে আমার স্ত্রী তো এতটা সুন্দর না, এত সুন্দরী রূপসী জগতে কেউ আছে নাকি? হাঁ করে তাকিয়ে বলছে, দেখো তুমি ব্রাহ্মণ গরিব, আরে তো কৃষক, আমি হচ্ছে জমিদার। এই মেয়েটি, তুমি বলো কাকে বিয়ে করে? আমি হচ্ছি তোমার উপযুক্ত পাত্র, তুমি
আমি তোমাকে বিয়ে করো, তুমি আমাকে করবে, তোমরা দুজন যাও এখান থেকে। তাদের মধ্যে একজন বলছে, আচ্ছা, মেয়েটাকে বলছে, আচ্ছা বলো, তুমি একা আর আমরা তিনজন প্রার্থী, তোমার কি মত, তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও? মেয়েটি বলছে, দেখুন, আমি একটা শর্ত রাখবো, শর্ত, কন্ডিশন। বলছে, কি কন্ডিশন? বলে, আমি সামনে ছুটবো, আমাকে যে ধরতে পারবে আমি তাকে বিয়ে করব। ঠিক আছে? আমাকে যে ধরতে পারবে, ছুটে ছুটে যদি কেউ ধরতে পারে তাকে আমি বিয়ে করব। তো সেই কন্ডিশন, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হলো। মেয়েটি ছুটছে সামনে, তার পিছনে তিনজন প্রতিযোগী। ত্রিশঙ্কু প্রেম বলে না, একজন মেয়ে তিনজনকে ভালোবাসে, এই দুনিয়া দেখা যায়। ছুটছে কিছু দূর ছুটতে কৃষক হোঁচট খেয়ে পড়ে মারা গেল। বাকি দুজন। আবার কিছু দূর ছুটতে ব্রাহ্মণও হোঁচট খেয়ে পড়ে মারা গেল। তখন জমিদার বলছে, আর তো কেউ প্রতিযোগিতা নেই, তুমি আমাকে বিয়ে করো। বলছে, না, আমার শর্ত তো পূরণ হয়নি, কন্ডিশন তো পূরণ হয়নি। তখন জমিদার বলছে, আচ্ছা বলো তো, বাস্তবিক পক্ষে তুমি কে? আমাকে তো আশ্চর্য লাগছে। তখন মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে বলছে, আমি হচ্ছি দুনিয়া। এই আমার পিছনে যে ছুটবে না, সে এমনই হোঁচট খেয়ে মারা যাবে, কিছুই পাবে না। আর এই হচ্ছে আমরা ছুটছি, কোনো মেয়ের পিছনে, কোনো টাকার পিছনে, কোনো পদ পজিশনের পিছনে। আমি এমএলএ হব, আমি এমপি হব, আমি মন্ত্রী হব, গ্রামের অঞ্চল প্রধান হব, ছুটছি, কিছুই নাই। ভোটে জিতে গেলাম, বসে গেলাম, আবির টাবির খেললাম, আবার 5 বছর পরে গদি নড়ছে, কি হবে? নড়ছে। সুখ। করসতি, প্রকৃতি স্থানে করসতি, সব জায়গায় লেখাপড়ায় রেষারেষি, পড়া কি বলে, চাকরিতে রেষারেষি, বিজনেসে রেষারেষি, বিয়ে করতে গিয়ে রেষারেষি। একজন ছেলে হয়তো 3জন মেয়েকে ভালোবাসে, হয়তো একজন মেয়েকে 3জন ছেলে ভালোবাসে, রেষারেষি। তুমি কাকে বিয়ে করো? চলছে দুনিয়ায়, কঠিন। সেজন্য ভগবান বলছেন, অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু উপর জগতের লোক, কিন্তু এখানে পড়ে আছো। তুমি হচ্ছে মামাই বংশ, আমার অংশ, আমার বংশের লোক। তুমি যদি এই জগতে থাকো, তোমাকে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। শরীরম যদপাপ্নতি যচ্চাপ উৎক্রামিতমতীশ্বর গৃহীত্যৈত্যানি সমজাতি বায়ুর্গন্ধানি বাসয়ত। বায়ু যেমন কোনো উৎস থেকে গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনি এই জড়জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি বয়ে নিয়ে যায়। শুধু এই জীবনে না, এই জীবনে যে সংগ্রাম করলাম, মরে গেলাম, তাই না। বলছে জীবনের পর জীবন সংগ্রাম চলতে থাকবে, যতক্ষণ না ওখানে ফিরে যাচ্ছে। এই জগতে আমরা সংগ্রাম করে থাকি। কীরকম? বায়ু যেরকম গন্ধ বয়ে নিয়ে যায়, সেরকম মৃত্যুর সময় আমার জীবনের সমস্ত ধারণা বয়ে নিয়ে যাব। এই জীবনে আমার পূরণ হলো না, পরের জীবন। সত্রম চক্ষু স্পর্শনম চ রসনম ঘ্রাণমেব চ
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুসেবতে। আর এই ভোগ আমরা কীভাবে করি? পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এইটা দিয়ে ভোগ করি। আর এই ভোগ করি আর জড়িয়ে পড়ি। আমরা কয়েকদিন আগে আলোচনা করছিলাম যে প্রত্যেকটি জীবের এক একটা ইন্দ্রিয় প্রখর। চক্ষু হচ্ছে পতঙ্গ, কর্ণ হচ্ছে হরিণ, নাসিকা হচ্ছে ভ্রমর, জিহ্বা হচ্ছে মাছ, ত্বক হচ্ছে হস্তি। এক একটা ইন্দ্রিয় প্রখর ধরুন তারা গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর মানুষের 5টা ইন্দ্রিয় প্রখর। চোখ একদিকে টানে, জিভ একদিকে টানে, ত্বক একদিকে টানে, নাক একদিকে, কান একদিকে। আমাদের অবস্থা তো শোচনীয়। সেইখানে বলছেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ বাসনা করে এই জগতে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর করতে করতে উৎক্রামন্তম স্থিতং ব্যাপী ভঞ্জান বা গুণান্বিতম বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষা। এই সংগ্রাম করতে করতে কখন দেহ ছেড়ে আরেকটা দেহে প্রবেশ করে। এই অজ্ঞানী বুঝতে পারে না। পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষা, জ্ঞানবান ব্যক্তি ধরতে পারে। যতন্ত যোগিনশ্চৈব পশ্যন্তাত্মন্যবস্থিতম যতন্ত অপ্যকিতাত্মনো নৈনং পশ্যন্ত চেতস। আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগীগণ এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান রহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হলেও এই তত্ত্বগত হতে পারে না। যারা এই তত্ত্ব জানার জন্য যত্নশীল হবে, খুব নিষ্ঠাপরায়ণ হবে, তারা এটা ধরতে পারবে। এমনি থেকে হয়ে যাবে, বৃদ্ধ হলে বৈরাগী আসবে, যা হয় না নয় তা হবে না, 90। যত্নশীলতা, নামের প্রতি যত্নশীল, গ্রন্থের প্রতি যত্নশীল, সাধুর প্রতি যত্নশীল, শ্রদ্ধাশীল, তাহলে সম্ভব। আমরা আজকে সকাল থেকে অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলাম। আমাদের পরমারাধ্য ইস্কন গুরুবৃন্দের অন্যতম শ্রীমৎ সুবক স্বামী গুরু মহারাজের মহান আবির্ভাব তিথি উৎসব 82 বর্ষে পদার্পণ করলেন। তার জন্মতিথি মহোৎসবে আশেপাশে অনেক ভক্ত এসেছিলেন। গৌড়ীয় মঠ থেকে অনেক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, গুরু বা ইস্কন থেকে যা ছিল সবাই একত্রিত হয়েছিল। সেখানে গুরুদেব শ্রীমৎ সুবক স্বামী গুরু মহারাজের মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে অনেক কথাই আমরা শুনছিলাম। যত্নশীল হতে হবে, সাবধান হতে হবে। উনি প্রায় বলেন, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, সাবধানে চলো, সতর্কে চলো। খরস্ব ধারয়া পথস্তৎ কবয় বদন্তি। উনি বলছিলেন ভক্তিপথটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যদি এতে প্রচুর পরিমাণে যত্নশীল না হও, বৈরাগ্য পরায়ণ না হও, তুমি পুনরায় পুনরায় জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে যাবে। যত্নশীল। আর যারা যত্নশীল নয়, বিবেকী পরায়ণ নয়, তাদের এই জিনিসগুলো ধরতেই পারে, তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। যত্নশীল। যৎ আদিত্য। এবারে ভগবান বুঝাবেন। 7ম অধ্যায়ে ভগবান বুঝিয়েছেন, আমি 8টা উপাদান তৈরি করেছি, আত্মা দিয়েছি শরীরে, আমি সবাইকে ধারণ করে আছি। এখানে আরেকটু সূক্ষ্ম বর্ণনা।
সেখানে তো সংখ্যে এতৎ জননী ভূতায়নী সর্বাণী ইতি উপধারয়, এখানে আরেকটু ব্যাখ্যামূলক বলছেন। যৎ আদিত্য গতম তেজ জগৎ ভাসয়তে অখিলম, যৎ চন্দ্রমসি যৎ চাগ্নৌ তত্তেজ বিদ্ধি মামকম। সূর্যের যে জ্যোতি সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করছে, চন্দ্র অগ্নির যে জ্যোতি তা আমারই জ্যোতি। দেখো আমি এই জগতে কিভাবে জীবকে ভরণ পোষণ পালন, সে এই জগতে হোক আর ওই জগতে হোক, দুটো জগতই আমি পালন করছি। যেরকম আমার গুরুদেব উদাহরণ দিতেন, জেলখানার ভিতরে যে কয়েদি আছে তাদেরও দেখাশোনা সরকার করছেন, আর জেলখানার বাইরে যারা রয়েছে তাদেরও দেখাশোনা করছেন। ঠিক সেভাবে ভগবান বলছেন চিন্ময় জগৎটা আমার লোক, সেটা এই জগতে কিভাবে তোমাদের পালন পোষণ করছি। সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন আমি বায়ু দিয়েছি, মাটি দিয়েছি, জল দিয়েছি, আকাশ দিয়েছি, অগ্নি দিয়েছি। এখানে আরেকটু সূক্ষ্ম বর্ণনা, আমি এই জগতে সূর্য চন্দ্র দিয়েছি। সূর্যের কিরণের মাধ্যমে মেঘ তৈরি হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে। গামাবিশ্ব চ ভূতানি ধারয়াম অহমোজসা পুষ্ণামি চৌষধি সর্বা সমভূত্যারসাত্মক। সূর্যরূপে আমি জগৎকে আলোকিত করছি, নাহলে তো অন্ধকার থেকে যাবে। একটা আছে জগতের অন্ধকার দূর করছি, আরেকটা আছে আমি সূর্য কিরণের মাধ্যমে সব কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি, খাদ্যদ্রব্য তৈরি করছি। সূর্যের আলোক না হলে কিছু হবে না। আমরা সেই জীবন বিজ্ঞানে প্রথম পড়লাম না, সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া, সূর্যের জ্যোতি। সূর্য গেল, চন্দ্রের কি কাজ? গামাবিশ্ব চ ভূতানি ধারয়ামি অহম ওজসা পুষ্ণামি চৌষধি সর্বা সমভূত্যা রসাত্মক। আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবের ধারণ করি এবং চন্দ্র কিরণের দ্বারা আমি চন্দ্ররূপে সমস্ত দ্রব্যে, ফল মূলে, বৃক্ষে, লতাতে আমি ঔষধি আর এটা হচ্ছে রস প্রদান করে। রস মানে টেস্ট, এই জন্য পেয়ারের টেস্ট, কমলা লেবুর টেস্ট, আমের টেস্ট, সবজির টেস্ট, প্রত্যেকটা তো ভিন্ন ভিন্ন টেস্ট। কিন্তু আমি টেস্ট ভরি, ভগবান বলছেন। সূর্যরূপে আমি সবজি ফলমূলাদি তৈরি করি, আর চন্দ্ররূপে প্রত্যেকটি বস্তুর ভিতরে টেস্ট দিই। এখন তো মানুষ, বিজনেসম্যান যারা রয়েছেন, তারা চিটিং করে টেস্টটাকে একটু অসারযুক্ত করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যাল, ঔষধ, বিষ। আবার দেখছি সবজিতে কিভাবে সবজিতে, ফলে কিভাবে আর্টিফিশিয়াল জিনিস ব্যবহার করছে। আমরা বাংলাদেশে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, গরমের দিনে ছিল, মানে শীতটা যাচ্ছে, দেখলাম টমেটোর ক্ষেত, প্রচুর টমেটো। তো এক জায়গায় একটা ত্রিফল বিছানো আছে, সেখানে অনেক টমেটো তুলে এনে রেখেছে। তো একটা আছে একদম টসটসে পাকা, আর একদম মনে হচ্ছে যেন গাছ থেকে তোলা হয়েছে। আর একটা কাঁচা তুলে আনা হয়েছে। তো কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একজন এলেন, তো ওই স্প্রে মেশিনে স্প্রে করে দিলেন।
তা আমরা জিজ্ঞেস করলাম কী করলেন, এটা একটা কেমিক্যাল, কালকে এইরকমই একদম লাল হয়ে যাবে, একদম টসটসে লাল, যেমন গাছ থেকে তোলা হলো। এবং কিছু কিছু টমেটোর বোঁটাও রয়েছে। তো ক্রেতা এটা কয়েকদিন ধরে তোলা হয়েছে, কিন্তু ক্রেতা মনে করবে এই জন্য একদম টাটকা টমেটো, টাটকা। কোনো কিছু টাটকা নয়, সব বাসি। কিভাবে দেখছি তরমুজের ভিতরে, মৌসুমির ভিতরে ইনজেক্ট করছে, সিরিঞ্জের মাধ্যমে চিনির জল স্যাকারিন ঢুকানো হচ্ছে, দেখাচ্ছে। গামা বিশ্বচ ভূতানি, তো অরিজিনাল টেস্ট নেই এখন, আর অরিজিনাল কোনো জিনিসও নেই। ভাগবত মে বলছেন কলৌ দোষে নিরাজন অস্তি এক মহৎ গুণ কীর্তন নৈব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম। এই জগতে কোনো কিছু অরিজিনাল নেই, সব দূষিত, সব পলিউটেড। একটা জিনিস দূষিত নয়, হরিনাম। যাই হোক, ভগবান বলছেন সূর্যরূপে আমি কিরণের মাধ্যমে গাছপালা ফলমূল আমি তৈরি করছি, আর চন্দ্ররূপে সমস্ত খাদ্য বস্তুতে ঔষধি গুণ, এবং তার ভিতরে আমি টেস্ট রসও দিচ্ছি, রস প্রদান করি। আমি গিয়েছিলাম দক্ষিণ 24 পরগনা, আপনারা যারা ক্লাস শুনছেন দক্ষিণ 24 পরগনার লোক, বারুইপুর পেয়ারা, মাঠ পেয়ারা চাষ আছে। দেখছিলাম প্রত্যেক গাছের প্রত্যেকটি পেয়ারা পলিথিন দিয়ে মোড়া আছে। আমি ওখানকার লোককে জিজ্ঞেস করলাম এটা করা আছে কেন? তারা বললেন যে কোনো প্রকারের পোকা মাকড় এটা দাগ কাটবে না, কাঠবিড়ালি, ইঁদুর। সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন যে এই পলিথিন দেওয়া আছে, ভিতরে কালার, সুন্দর একটা সাদা আর কি বলে গ্রিন কালার মিশ্রিত একটা কালার তৈরি হবে, কারণ তার সূর্যের কিরণ পড়বে না। তা আমি তখন বললাম, আরে গীতায় তো বলা হয়েছে সূর্যের কিরণও পড়তে হবে, চন্দ্রের কিরণও পড়তে হবে, কিন্তু মানুষ পড়তে দিচ্ছে না। আবার সেইগুলো বেশি দামে বিক্রি, এত সুন্দর দেখতে কালার, আর সেগুলো বেশি দামে বিক্রি হয়। কেননা আমরা কৃত্রিম জিনিস পছন্দ করি, তাই কৃত্রিমতা করা হচ্ছে। কিন্তু ভগবান বলছেন তাহলে সূর্যচন্দ্রের প্রলাপ। এবার বলা আছে অহং বৈশ্যা নর ভূত্তা প্রাণীনাম দেহমাশ্রিত প্রাণা সমাযুক্ত পচামি অন্নং চতুর্বিধ। সেই খাবারটা যে 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 শস্য বা যে ফলমূল তৈরি হলো, রান্না করার জন্য আমি অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়েছি। তাহলে অগ্নিটা ভগবানের, শস্যটাও ভগবানের, তার ভিতরে টেস্টটাও ভগবানের। এবারে অগ্নি দিয়ে রান্না করলেন, রান্না করার পরে আপনি খাবেন। এখানে বলছেন অহং বৈশ্যনরভূত, আমি আমার তোমার জঠরের ভিতরে বসে তোমার খাবারটাকে ডাইজেস্টিভ হজম করাবো। তাহলে আমরা কতটা কার্যকরী বুঝতে পারছি। আমরা শস্য তৈরি করতেও পারি না, শস্যের ভিতরে টেস্টও পারি না, রান্না করতে গেলেও আগুন লাগবে, হজম করতে গেলেও ভগবানকে লাগবে। কখনো কখনো কৌতুক করে বলে আমাদের ভক্তরা, বেশি খাওয়া হয়েছে না, একটু হরিনাম কর, সব হজম হয়ে যাবে। একটু হাততালি দিয়ে মৃদঙ্গ করতে হবে, জোরদার হরিনাম কর, ভগবানকে লাগবে হজম করার জন্য। তাহলে আমার অস্তিত্ব কোথায়? কিসে অভিমান করব? খাবো, হজম করার শক্তিটাও নেই। সর্বস্ব চাহম হৃদি সন্নিবেষ্ট মত্ত স্মৃতি জ্ঞান অপনম চ বেदैश्च সর্বৈ অহমেব বেদ্যা বেদান্তকৃত বেদ বিদেব চাহম। সেই জন্য সর্বস্ব চাহম,
আমাকে সব জায়গায় দরকার। আমি সকলের হৃদয়ে বসে সব কিছু দেখছি। তোমার হৃদয় থেকে, এই তো খাবারের কথা বললেন, আবার তোমার হৃদয়ে বসে জ্ঞান প্রদান করছি, কিছু জ্ঞান ভুলিয়েও দিচ্ছি। সর্বত্র আমি বিদ্যমান। এরপরে শেষের দিকে দামিমৌ পুরুষৌ লোকে খরশ্চ অক্ষর এ বচ খর সর্বাণী ভূতানি কুটস্থ অক্ষর উচ্চ। এই জগতে দুই প্রকারের মানুষ আছে, খর আর অক্ষর। খর মানে যা ক্ষয় হয়। এই জগতে আমরা যারা বাস করি, একদম ব্রহ্মা থেকে একদম পাতাল পর্যন্ত 14টা লোকে, ব্রহ্মাও, সবাই আমরা খর, অর্থাৎ আমাদের মৃত্যু হবে, ক্ষয় হচ্ছে শরীরে। আর অক্ষরও যারা চিন্ময় জগতে আছে, ভগবতমে দুই প্রকার। চিন্ময় জগতে অক্ষর, আর এখানে হচ্ছে খর, মানে ক্ষয় হয়। উত্তম পুরুষস্তন্ন পরমাত্মে উদাহৃত জ্যোত লোকত্রয়মা বিশ্ব বিভর্তবায় ঈশ্বর। তাহলে অক্ষর চিন্ময় জগতে, খর এখানে। এই দুটোর মধ্যে যে উত্তম পুরুষকে বলে পরমাত্মা, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি কে? যস্মাৎ খরতিত অহম অক্ষরাদপি চোত্তম ততস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তম। সেই আমি পরমাত্মা খরের অতীত আর অক্ষরের উত্তম। তিনি তো খরের অতীত, এই জগতের লোক না তো। খরের অতীত, অক্ষরের উত্তম, তাই আমার নাম পুরুষোত্তম, পুরুষ উত্তম। ভগবান নিজের নামে এই অধ্যায়ের নাম রেখেছেন পুরুষোত্তম যোগ। আমার নাম হচ্ছে পুরুষোত্তম, পুরুষের মধ্যে আমি হচ্ছি উত্তম। যো মামেব অসংমূঢ় জানাতি পুরুষোত্তম স সর্ববিদ ভজতি মাম সর্বভাবেন ভারত। হে ভারত, যিনি সন্ধ্যাতীতভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বতভাবে আমার ভজনা করেন। পুরুষোত্তম মানে আবার আপনারা অনুকূল বাবাকে এখানে নিয়ে আসবেন না, না। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, এখানে আবার তাহলে একটু অন্যরকম হয়ে যাবে। আমি সেই পুরুষোত্তম, এই কথাটি ভুল, অপরাধ। ভগবান বলছেন আমি খরের অতীত, অক্ষরের উত্তম, আমার নাম পুরুষোত্তম। আর এইভাবে যিনি আমাকে জানতে পারবে পুরুষোত্তম, তিনি আমার সেবায় যুক্ত হতে পারবেন। তাই জ্ঞানযোগ। যত আমরা জানবো, ততই ভক্তির পথে আরো দৃঢ়তা লাভ করব। লাস্ট শ্লোক, ইতি গোজ্জতমং শাস্ত্রম ইদম উক্তং ময়া নঘ এতদ বুদ্ধিয়া বুদ্ধিমান সৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। হে নিষ্পাপ অর্জুন, হে ভারত, এইভাবে সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং তিনি কৃতার্থ হন। জীবনে কৃতার্থ হতে চাইলে কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত হতে হবে। এটা হচ্ছে গীতার বাণী। আমি পুরুষোত্তম, আমি তোমাকে ধারণ করে আছি, আমি জগতে সমস্ত প্রকার ভরণ পোষণ দিচ্ছি। আমার নাম বিশ্বম্ভর, কেননা বিশ্বে আমি অম্ভর প্রদান, অম্ভর মানে খাদ্য, আমি বিশ্বে খাদ্য প্রদান করছি, তাই আমার নাম বিশ্বম্ভর। তো আর 3টি অধ্যায় আছে, আমরা আগামী 3 দিনে আলোচনা করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন আমি গত 3 দিনে যারা যারা গীতা দান করেছেন তাদের নাম ঘোষণা করব। উত্তম মাল মুম্বাই থেকে 5টি গীতা, উৎসাহময়ী দেবীদাসী কন্নুর কেরালা, তিনি 117টি গীতা দান করেছেন। রাজেন্দ্র নাগুলাপল্লী ইউকে থেকে এবং কমলেশ্বর রাও, দুজন 21টা গীতা।
সাতী মাতাজি দামোদর মানে দুবাই থেকে 9টি গীতা, গৌর গোবিন্দ প্রিয় দাস দিল্লি থেকে 17টি গীতা, অশোক বেরা মেদিনীপুর থেকে 3টি গীতা, সুজিত ভয়ান ফ্যামিলি 8টি গীতা, তারপরে নিতাই মণ্ডল দিল্লি থেকে 1টি গীতা আর 4টি স্মল বুক, রবীন্দ্রনাথ দলুই মুম্বাই থেকে 17টি গীতা, উত্তরা কৃষ্ণা অ্যান্ড বিদ্যা কৃষ্ণন 11টি গীতা চেন্নাই থেকে, মোহনা রূপা শ্যামদাস ওমান থেকে 11টি গীতা, আদিত্য কানওয়ার সঞ্জীব অ্যান্ড আনন্দিতা, আদিত্য কানওয়ার 24টি গীতা, সঞ্জীব অ্যান্ড স্বান্নভি অ্যান্ড আনন্দিতা 14টি গীতা, রণবীর চাঁদ 6টি, সঞ্জয় সিং 10টি, নবকিশোর গোবিন্দ দাস চেন্নাই থেকে 3টি গীতা, মদন গোবিন্দ দাস মুর্শিদাবাদ থেকে 5টি গীতা, সঞ্চিতা হায়দ্রাবাদ থেকে 25টি গীতা, সুমন সম্রাট সুমন কুমার মাইতি নেপাল থেকে 11টি গীতা, দীপঙ্কর মেটে এবং ফ্যামিলি বর্ধমান থেকে 5টি গীতা, শীতল আগরওয়াল ছত্তিশগড় 5টি গীতা, আশিস সামন্ত হুগলি থেকে 3টি গীতা, সঞ্জিত তালুকদার 5টি গীতা, লুবনা 3টি গীতা, পীতাম্বর মজুমদার 2টি গীতা, আসাম থেকে রুনু গোপাল 51টি গীতা, রুবেল দত্ত 24টি গীতা, অনুপ দে 11টি গীতা, রঞ্জিত দাস ইটালি থেকে 3টি গীতা, গোপী গায়ত্রী দেবীদাসী স্বরূপগঞ্জ 6টি গীতা, মল্লিকা রাধা দেবীদাসী 5টি গীতা স্বরূপগঞ্জ থেকে, কুন্দলতা দুয়ারি কলকাতা থেকে 11টি গীতা, বুড়ি দাস মালদা থেকে 11টি গীতা, জয়কৃষ্ণ মণ্ডল খড়গপুর 48টি গীতা, নিখিল রঞ্জন কলকাতা থেকে 22টি গীতা। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আর 2-3 দিন এই গীতা ক্লাস যে কদিন হবে সে কদিন নাম ঘোষণা করব। যদি কেউ গীতা দান করতে চান আমরা কাল পরশু বাকি 3 দিন রয়েছে, 3 দিন আমরা আলোচনা করব। 4 দিন 16 অধ্যায় একদিন, 17 অধ্যায় একদিন, আর 18 অধ্যায়টা আমরা 2 দিন আলোচনা করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। কালকে আপনাদের সঙ্গে আবার মিলিত হব। হরে কৃষ্ণ, শুভরাত্রি। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার রয়েছে বোর্ডে, সেই নাম্বারে পাঠাবেন। হরে কৃষ্ণ।